പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കവിതയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം പഠിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടുകാർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. प्यारे बच्चों, आप बताइए पिछली कक्षा में हमने कौन सी कविता पढ़ी थी? കവിതയുടെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാമോ? बोलिए, आपको याद है? हाँ, हम सब सुमन एक उपवन के. सही कहा. अच्छा, वो कविता आपको कैसी लगी? इष्टപ്പെട്ടു? हाँ, तो बताओ कविता के रचयिता कौन है? कविता किसने लिखी? बोलिए. हाँ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്. നാം എല്ലാം ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളാണ്. ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ശീർഷകത്തിന്റെ അർത്ഥം. अच्छा, आप में से कितनों ने एक गीत गाया? हाँ, आप सबने गाया. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. दोस्तों, आप सब एक गीत गाकर अपने स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे ना? ठीक है, ऐसा करते हैं. एक बार और सुने. अच्छा, अपनी किताबें निकालें और पन्ना संख्या 20 देखें. देख लिया? अच्छा, तो सुनिए और साथ में गाएं. एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक पवन के, हम सब सुमन एक पवन के. रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी. एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ? കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിൽ
നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്തത് കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. पहली 7 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? बोलिए, धरती को कवि ने क्या बताया है? अच्छा, धरती क्या है? हाँ, धरती एक उपवन है. വലിയൊരു പൂന്തോട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. उपवन क्या है? हाँ, बगीचा. ठीक है. हम सब कौन हैं? बोलिए, हम सब कौन हैं? हम सब उस उपवन के फूल हैं. मतलब ഭൂമിയാകുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളാണ് നാം മനുഷ്യരെല്ലാം. हमारी भूमि एक उपवन है और हम सब उसके फूल हैं. हमारा जन्म इस धरती में हुआ है. ये धरती हम सबकी है. इस भूमि की मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है. कहां हुआ है? इस मिट्टी में. तो इस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है. इस मिट्टी में ही हमारा पालन पोषण हुआ है. पालन पोषण करना क्या है मालूम है? हाँ, पालन पोषण करना, संरक्षण करना. ഭൂമിയുടെ ഈ മണ്ണിലാണ് നാം പിറന്നു വീണത്. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ മണ്ണാണ്. हम सब एक ही जल से सींचे गए हैं. हम पर सूरज का प्रकाश भी एक जैसा पड़ता है. प्रकाश क्या है? हाँ, धूप. यहां कवि के कहने का मतलब है हम सब एक हैं. अच्छा, एक साथ बोलिए, हम सब एक हैं. ठीक है. ഈ ഭൂമി ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ്. നാം മനുഷ്യർ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളുമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഈ മണ്ണിലാണ് നാം എല്ലാം ജനിച്ചത്. വെയിലും മഴയും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാറ്റിന്റെ തൊട്ടിലാടിയാണ് നാം വളർന്നത്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും തുല്യ അവകാശമാണ്. ഈ കാര്യമാണ് കവിതയിലെ ആദ്യ 7 വരികളിലൂടെ കവി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കാം, കവിതയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? മനസ്സിലായോ? ദേഖേ, പന്ന സംഖ്യ 21. അതിലെ ആദ്യത്തെ 7 വരികളുടെ ആശയവും നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. എന്താ കവി പറയുന്നത്? हमारे रूप कैसे हैं? बोलिए. हाँ, कई रंग के हैं. क्या है इसका अर्थ? हाँ, बगीचे में रंग रंग के फूल हैं. बोलिए, बगीचे में क्या है? हाँ, बगीचे में रंग रंग के फूल हैं. अच्छा, ये बताओ, यहां कवि ने किसको बगीचा कहा है? हाँ, बोलिए. धरती को. सही है, यहां धरती को ही बगीचा कहा है. ये धरती बगीचे के समान है. अच्छा, ये बताइए, बगीचे में क्या है? हाँ, अलग अलग रूप के फूल हैं. उसी प्रकार इस धरती में, हमारी इस भूमि में अलग अलग रूप और रंग के मनुष्य रहते हैं. कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं. कहां? इस धरती पर, इस भूमि में. कवि कहते हैं इस धरती में कई देश हैं, बहुत सारे देश हैं. इन देशों में
कई तरह के लोग रहते हैं। बगीचे में पौधे कैसे रहते हैं? अलग अलग क्यारी क्यारी में रहते हैं, है ना? പൂന്തോട്ടത്തിൽ നാം ചെറിയ ചെറിയ തടങ്ങളിലാണ് ചെടികളെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചെടികളെ നാം നടുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും നിറങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യർ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വരി നോക്കൂ. लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी. यहां कवि क्या कहते हैं? बगीचे में रंग रंग के फूल हैं, वे सब एक साथ रहते हैं. बगीचे में रंग रंग के फूल हैं, वे सब एक साथ रहते हैं. इससे बगीचा की शोभा बढ़ती है और बगीचा सुंदर दिखता है. उसी प्रकार दुनिया के सभी मनुष्य एक साथ रहे तो ये धरती सुंदर बन जाएगी. ठीक है ना? अच्छा, और कवि क्या कहते हैं? बोलिए. हां, हम सबका माली एक है, अर्थात हमारा संरक्षक एक है. हम सब एक आकाश के नीचे रहते हैं. किसके नीचे? हां, आकाश के नीचे. अच्छा, कविता में आकाश के लिए कौन सा शब्द है? बोलिए. हां, गगन. सही कहा. गगन क्या है? आकाश. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ കവിതാ ഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ. കവി എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളോടും രൂപത്തോടും കൂടിയ ചെടികൾ പൂത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൗരഭ്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമി സുന്ദരമാകുന്നത്, സ്വർഗമാകുന്നത്. പൂന്തോട്ടക്കാരൻ പൂക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും മനുഷ്യനെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ കവിതയിൽ കവി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കിയാലോ? ഇതാ നോക്കൂ. സഹി മിലാൻ കരെ. ഇവിടെ 2 താലികയുണ്ട്, 2 ബോക്സിൽ. ആദ്യത്തെ ബോക്സിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. നോക്കൂ. फूलों के रूप हम सबका मिलकर रहने से ही हम सब एक हमारी क्यारियां. ശരി, നമുക്കിനി അടുത്ത ബോക്സ് നോക്കാം. अलग अलग हैं, आकाश के नीचे रहते हैं, रंग रंग के होते हैं, संरक्षक एक है, उपवन की शोभा बढ़ती है. ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിയാം. കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇത് വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഈ 2 ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഫൂലോ കെ രൂപ്. അപ്പം എന്താ അതിലൂടെ ചേർക്കുക? ഫൂലോ കെ രൂപ്. നോക്കൂ. रंग रंग के होते हैं, फूलों के रूप रंग रंग के होते हैं. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ശരിയായി ചേരുന്ന അടുത്ത ബോക്സിലെ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ. എഴുതിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുമല്ലോ. ശരി, നന്നായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. अच्छा बच्चों, अब इस कविता की अंतिम बात देखें. मैं पढ़कर सुनाता हूं, सुनो और देखो. सूरज एक हमारा जिसकी
किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से सुर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के। अच्छा, एक बार और सुनो। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती, मिले एक से सुर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहां कवि कहते हैं, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। सूरज आप जानते हैं ना, सूर्य, सूरज एक हमारा, हम सबका सूरज एक है, जिसकी किरणें कली खिलाती। अच्छा, किसकी किरणें? हां, सूरज की किरणें। अच्छा, सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें कली खिलाती है। अच्छा, कली क्या है? देखो, हां, कली। अच्छा बोलिए, खिलाना, कली खिलाती, खिलाना अर्थ क्या है? खिलाना, വിരിയിക്കുക. ഖിൽന, വിരിയുക. ഇവിടെ കവി എന്താണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ, ആ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റാണ് പൂമൊട്ടുകൾ വിരിയുന്നത്. അഗ്ലി പംക്തി ദേഖേ, एक हमारा चांद चांदनी, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। चांद क्या है? सबको मालूम है ना? हां, चंद्रमा, ठीक है। चांदनी, निलाव, चांद की चांदनी हम सबको नहलाती है। इसका अर्थ क्या है? रात को चांद आता है, उसकी चांदनी पूरी धरती पर फैल जाती है। रात को चांद आता है, उसकी चांदनी पूरी धरती पर फैल जाती है। नहलाना, चांदनी नहलाती है. നഹലാന, കുളിപ്പിക്കുക. നിലാവ് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാത്രി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അത്. ഭയൽന, വ്യാപിക്കുക. നമുക്കൊരു ചന്ദ്രനേ ഉള്ളൂ, സൂര്യനെ പോലെ. ആ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിലാണ് നാം കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളിലും അതിന്റെ നിലാവാണ് പതിക്കുന്നത്. अच्छा, अंतिम पंक्तियां देखें. मिले एक से सुर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से. भ्रमरों के मीठे गुंजन से हम सब सुमन एक उपवन के. मिले एक से सुर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से हम सब सुमन एक उपवन के. हम सब सुमन एक उपवन के. मिले एक स्वर, अर्थात हमें
एक जैसा स्वर मिला है। किससे? किससे मिला है एक जैसा स्वर? बोलिए, भ्रमर से। भ्रमर क्या होता है? देखो, हां, भंवरा, भ्रमर, वंड। भ्रमर के मीठे गुंजन से, भ्रमर का गुंजन मीठा होता है। गुंजन क्या है? गुंजन, गुंजन का अर्थ है आवाज, भ्रमर की आवाज, मूड़ल। कवि कहते हैं भ्रमरों का स्वर हमें एक जैसा लगता है। बगीचे में बहुत सारे भ्रमर आते हैं, लेकिन उन सब भ्रमरों की आवाज हमको एक जैसी लगती है। उसी प्रकार सभी मनुष्य की आवाज में भी एकता है। यहां कवि एकता और भाईचारे के बारे में कहते हैं। क्या है एकता और भाईचारा? एकता, ഐക്യം, ഭായിച്ചാര, സാഹോദര്യം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കൂടി നോക്കിയാലോ? നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 22 ഭാവ് ലിഖേ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കവിതയുടെ 4 വരികൾ 2 ഭാഗങ്ങളായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഏക് ഹമാരാ മാലി ഹം സബ് രഹത്തെ നീച്ചെ ഏക് ഗഗൻ കെ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്താണ്? കവി कहते हैं हम एक आकाश के नीचे रहते हैं, हमारा माली एक है. अर्थात धरती के सभी जीव जंतुओं का संरक्षक एक ही है. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരു ആകാശത്തിന് താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഒരു ആകാശത്തിന് താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ ഒരാളാണ്. പൂന്തോട്ടത്തിലെ മാലിയെ പോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനുണ്ട് എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ? ശരി. കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കവി പറയുന്നതോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അതായത് പൂന്തോട്ടത്തിൽ മൂളി പറക്കുന്ന വണ്ടുകളുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കവിതാഭാഗവും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റാണ് എല്ലാ പൂമൊട്ടുകളും വിരിയുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും അത് ഒരുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പൂന്തോട്ടത്തിലെ വണ്ടുകളുടെ മൂളൽ ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശബ്ദവും അനുഭവപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് ഈ കവിതയിൽ കവി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ശരി, നമസ്കാരം.